Hi everyone, welcome back to my class. Students, in this session I'm going to discuss the answers for the model question paper 1 which is been released by DDPI Mysuru. So district wise ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಸೊ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು DDPI ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 1, ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ DDPI ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 1. So this will definitely help you for your board examination preparation. Okay, so then let's get started with the biology part. So biology part na question number 1, that is the first multiple choice, is the 27th number anta hakidare. So don't mind about the question number. So biology part nalli baruvanta first multiple choice question is the main purpose of the Ganga action plan project was to anta kottidare. So already ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ಸಿ, ದ ಗಂಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಕ್ಲೀನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್. So the main objective was to execute the Ganga action plan was to keep the river Ganga pollution free. So that was the main objective. So here ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, the first option is make its water pollution free, build new dams over the river Ganga, utilize the river water for irrigation purpose, provide the development of water animals. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Moving to the next question, in the following group of materials, which group contains only non-biodegradable items ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, they cannot be degradable. So those things are called as non-biodegradable substances. So ಇಲ್ಲಿ first option cake, mango seed and lichens ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. All these are biodegradable and they are all natural things. Okay, and the second option is prop roots of banyan tree, skin of deer and jute fibers. Again, all these are the natural things and they are biodegradable. And moving to third option, handles of cooker, PVC pipes, detergents. All these three are non-biodegradable and they are not natural things. Okay. And moving to the fourth option, honey, firewood and pickle. So the fourth option also contain the biodegradable substances because they are also the natural substances. So the answer is option C. Why? Because they are all not natural things and they are not easily mixed up with the soil because they are non-biodegradable. Okay, so this is all about the MCQ from the biology. So moving to the 1-mark questions from the biology, write an example for repurposing that leads to saving our environment ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೀಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಟು ಸೇವ್ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ answer is the plastic covers, plastic bottles, glass jars, pickle bottles which you get from the supermarket. So all these can be reused. We can use all the substance for repurpose. Okay, so
ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ರೀಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್. How is ozone molecule formed? So this question is from our environment. So ozone molecule ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ O2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಯು ವಿ ರೇಸ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ O+O. ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಂಥ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. O ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫ್ರೀ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ O3. ಸೊ ಈ O3ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓಝೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ 3 atoms ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ದ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಸಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ O2. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇಂಟು O. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ O2, ಏನಾಗುತ್ತೆ, O+O2 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ O3 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. Very simple answer. So the next question is, write the main aims of rain water harvesting ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ rain water harvesting ನ main purpose ಏನು? So the main purpose of rain water harvesting is to use the locally available rain water. ಸೊ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ rain waterನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, that will help to meet up the daily requirements. Okay, so and it will also help lot of industries and it will also help lot of the people for their domestic use. So ಆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. I hope you have understood this answer. So moving to the 2 marks question. So under 2 marks question, the first question is, how does the touch me not plant show the sensitivity in the movement of leaves on being touched? Explain ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಿಮೋಸಾ ಪುಡಿಕಾ. ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಡ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಟರ್ನ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರನ್ನು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. You all know about the plant cell and animal cell ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರನ್ನು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಲೀವ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. See, when you touch the touch me not plant, the touch me not plant releases some chemicals from its stem. So as soon as we touch, it releases. Okay. So our touch is the stimulus. So ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಟಚ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ಲೀವ್ to move out of the cell. So as a result of this, what happened? The leaves will droop and the leaves fold ಆಗುತ್ತೆ. I hope you have understood. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಪಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆ, ಓವರಿಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್. ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಯಾಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಈ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಿನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. So the timing and the amount of hormone is released. Which hormone is released here? The insulin is released by the pancreas. So it is regulated by the feedback mechanism. Very simple answer. See, I'll read out the answer for you. In human being, the timing and the amount of hormone secretions are regulated by the feedback mechanism by the end product. Here the end product is our insulin. So as I told you, the pancreas is triggered to release the insulin when the positive feedback is given by the increase in sugar level of the blood. Okay, so this is making your body to regulate the blood sugar level. Hope you have understood. So the next question is, draw a diagram showing the germination of pollen on stigma of the flower. That is germination of pollen on stigma. Okay, this is the diagram which you have to write. Okay, so next moving to 3 marks question. Hope all the 2 marks questions ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So now moving to 3 marks question. Very simple question. So can the wing of the bird and the wing of the bat be considered as homologous organs? Justify your answer ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ the organs which have same origin and structure but they have different function. For example, take the structure, body structure of the human beings, body structure of the lion, tiger, dog. Namma body structure ಏನಾಗಿದೆ, origin same ಆಗಿದೆ, structure looking wise similar ಆಗಿದೆ, but function wise we use our hands to hold things. But the dogs, cats and the tiger, all those animals use their forelimbs and their hands region to walk, to hop. Okay, whereas ಈಗ let us talk about the analogous organ. Analogous organ ಅಲ್ಲಿ animals, let us take an example of bat, butterfly and any bird. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ದ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as homologous organs? Never, because wing of the bat and wing of the bird are analogous, because the reason is they have different origin and they perform the same function. Aste uttarana same bariri. See, no, wing of the bat and wing of the butterfly should not be considered as homologous organs because they have different structure and origin but they perform the same function. Function is flying. Butterfly's wings help in fly, birds wings help in flight, the bat wings also helps in flying. So that is why they are called as analogous organs. Clear? So illu kuda nimge ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. Does the geographical isolation of individual of species leads to the formation of a new species? ಅಂದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಬೀಟಲ್ಸ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ಎ ರೀಜನ್, ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬಿ ರೀಜನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಟು ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ಡಸ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್? ಎಸ್. ಈಗ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? The species, whichever the species may be, it may be the beetles or the birds or whichever the species, they have been isolated. So, sorry, they have been migrated. So, migration ಆದಮೇಲೆ they have been isolated, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೀಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಷಸ್. So as the time passes, what happened? There is change in the sequence of DNA in both the troop A and troop B. ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? There is change in the sequence of DNA. As a result of this, we can see the formation of a new species. ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಬೀಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸಿಂದ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ DNA sequence ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, there will be variations. As a result of this, what happened? A new organism is definitely formed. Okay, so speciation is one of the reason. So splitting of existing species into new species ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಇರೋ ಬೀಟಲ್ಸ್ನ ಎರಡು ನ್ಯೂ ಟ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ we can obviously see the formation of new species. Very simple answer. Okay. So the next question is, explain the post-fertilization changes in the female reproductive system. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? ಸಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುಟರಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಓವರಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಒನ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಂದು ಫೆಲಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯುಟ್ರಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಡೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ as blood and mucus. So that one we call it as menstruation cycle. So idu agodu pre-fertilization alli. So you have to answer for post-fertilization. Post-fertilization ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ an example. So now again I'm just try to draw the rough sketch of the human female reproductive system. So every month ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಎಗ್ಗು ಫೆಲಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as fertilization. ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as fertilization. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಥ ಝೈಗೋಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಈಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝೈಗೋಟ್ ರಿಮೇನ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ 24 hours to 42 hours, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಸ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ಯುಟ್ರಸ್. ಸೊ ಯುಟರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿ, ಯುಟ್ರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಥಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ದ zygote reaches the uterus, it creates the link between the wall of the uterus along with the embryo. So this wall is called as now placenta. So placenta, why it has been formed? To provide the food for the development of the embryo. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್,
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಝೈಗೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. So this zygote, what happen after the fertilization, it enters from the fallopian tube and it get implanted in the uterus ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next zygote divides to form an embryo. So further it will develop into a fetus. ಏನಾಗುತ್ತೆ, embryo further fetus ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ is been created. That means the link between a mother and baby is been created through the wall of the uterus. We call it as endometrium wall. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, embryo gets attached to endometrium for its development and it receives the nutrients and oxygen, and embryo is advanced stage is called as fetus. So embryo develop ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, fetus ಆಗುತ್ತೆ, and the fetus will stay in the uterus for 9 months and it take birth from the mother womb after the 9 month. So these all things will happen in the post fertilization. Okay, so idrallu kuda option kottidare, you can write either this question or you can write a very easy question: what are the changes that takes place in the boys and the girls during the period of adolescence? Adolescence andre yavaga neevu 12 to 13 years ge enter ಆಗ್ತೀರಾ, we call it as a puberty. ಯಾವಾಗ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಸ್ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಾಯ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ ಕರ್ವಿಯರ್, ಸೊ ಶಿ ಟೆನ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ ಸೈಜ್. ಸೊ ಹರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್, her hips are widen, okay, and there will be hair growth in the private parts, and the menstruation cycle starts. Her hair and skin will turns to oily, and there is a rapid increase in the height. She may suddenly increase in her height. So all these are some of the changes that takes place in the human female, that means in the girl's body. When we talk about the boy, the changes that takes or occurs in the body of the boy during the adolescence are, see, there will be growth of hair in the private area. Apart from this, there is growth of hair on the face. So boys na face alli enagutte, hair growth agutte. Their testis enlarges, which is a private organ. Boys nalli shoulders broaden agutte. So avara ಒಂದು private organ ಕೂಡ enlarge ಆಗುತ್ತೆ, that penis get enlarged, and voice box ಕೂಡ change ಆಗುತ್ತೆ. So all these are some of the changes that takes place in the boy. So these things happens when the boy or a girl enter into adolescence. Tumba simple question idu. So next, moving to the 36th question. This is also for 3 mark. So ee question kuda tumba simple agide. See, the plant bearing the yellow colored seeds are self pollinated. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶೇಪ್. Okay, it is a trait which is coding for shape, and yellow another, it's a trait which is coding for the color. So if there are 2 traits, obviously it is dihybrid. If it is only one trait, then it is monohybrid. Here there are 2 traits. Round is the trait coding for shape, yellow is the trait coding for the color. So obviously it is dihybrid. So when these seeds are self pollinated with the same plant, represent the result obtained in the F2 generation. Very simple. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಂದರೆ, ಸಿ ಐ ಶೋ ಯು ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಿ, ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೌಂಡ್, capital R denotes round, and capital Y denotes yellow. So round is a shape. Now wrinkled, smaller, yellow, small y. So in F1 generation, what happened? We have to remove one alleles from each. So capital R from here, small r here, capital Y and small y. So this is what we get in the F1 generation. So F1 generation we got round yellow. That is what is given in the question. So ಈಗ round yellow na, so firstly we have cross pollinated. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R, ಸ್ಮಾಲ್ r, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y, ಸ್ಮಾಲ್ yನ
Segregate ಮಾಡಿದಾಗ we get capital R, capital Y, we get capital R, small y, then small r, capital Y, and we also get small r, small y. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. In your textbook also it is given. If you don't know, you just write in the comment section. I will teach you. Okay. So this is all about the 3 marks questions. So now moving to the 4 mark question. 4 mark alli ಒಂದು diagram ಕೇಳಿದರೆ from control and coordination. So draw a neat labeled diagram of the human brain and label cerebellum and pons. So cerebellum and only pons you have to label. See, cerebellum is here and the pons is here. So ನೀವು ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಯು ಲೇಬಲ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಡು ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 5 marks. Explain the mechanism of water in the transport through xylem. So this question is from the life process. So mechanism of water transport in xylem anta keldaga you have to write that how the water and the minerals are being transported in the plants. See, I will read out the answer for you. It's a very easy question. Plants have 2 different type of transport. So one is through the xylem and one more thing which happens through the phloem. Okay. So xylem ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Xylem transports the water from the roots to the leaves, whereas the phloem, it transports the food from the leaf to different parts of the plant. Xylem ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಾಟರನ್ನು ರೂಟ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಂಥ ಫುಡ್ಡು ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀವ್ಸಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಸಿ, ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ನೈಟ್. ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆರಾಸ್ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೆವಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. So loss of water we call it as transpiration. So transpirational pull of water will be more during the daytime. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? as a result of this, a tension will be created inside the aerial parts of the plant. So because water pull ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, plant need more water. So ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? major driving force of the water movement will be more towards the upwards. So this will be seen during the daytime. So transpiration is a process by which ಏನಾಗುತ್ತೆ? water evaporates from the leaves which results in more water being drawn up by the roots. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ಸಿಂದ ವಾಟರು ಪುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸನ್ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಪರೇಟ್ ಆದಂಥ ವಾಟರ್ ಈ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂದ ಈ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ಸಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಪುಲ್ಡ್ ಟು ದ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ. 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ 3 mark ಇರುತ್ತೆ. 2 marks ಕ್ವೆಶನ್, ಹೌ ಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವೇಸ್ಟ್. ಟೋಟಲಿ 5 marksಲ್ಲಿ 3 mark ಫಾರ್ ದ ಅಬೋವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 mark ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಟೋಟಲಿ 5 mark. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್.
ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್. Next, waste products may be stored in the vacuoles or may be stored in the leaves which later fall off. Leaves ಒಂದ್ಸಲಿ ಡ್ರೈ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಲ್ಸೋ resins and gums which are stored in the xylem, which is harmless to trees when the leaves and the barks are shed. So the waste are also been eliminated. I hope you all have understood. So very simple question. All the answers are given. Very simple answers. So ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. You can download the PDF and you can go through all the question and answers both from the chemistry and the biology. Hope you find this session is helpful. Kindly share with your friends and thank you so much for watching this video. So next ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2ನ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.